हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमायूं हदीस पाक में कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह कि तमारामांथी जो बेहतरीन व्यक्ति को होय सारामां सारा माणसो तमारामां कोई होय तो ते एवा लोको छे कि जे कुरान शीखे छे अने लोकोने कुरान शीखवाड़े छे। ए सारामां सारा लोको छे। दुनियामां सारा माणसो जोवा माटे सारा माणसो गोतवा माटे अलग मेयार होय, अलग तराजू होय कि जेनी पासे बंगलो होय, वधु माल होय, वधु जमीन होय, वधु एने ओहदो होय, लोगोमां रोबो दबदबो होय तो एने दुनियानी नज़रमां एने मोटो माणस गणाय। पण अल्लाहनी नज़रमां, अल्लाहना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनी नज़रमां मोटो माणस, सारामां सारो माणस ए व्यक्ति छे कि जे कुरान शीखे अने लोकोने कुरान शीखवाड़े। ए सारामां सारो माणस छे। अने त्यां सुधी के एक सहाबी रसूल हुजूरनी बारगाहमां आव्या ने हुजूरने तो अल्लाह इल्मे गैब अता फरमायो तो ए जाणी लेता था कि हवे हुं थवानुं छे आवता समयमां। तो हुजूरे ए सहाबीने जोईने कीधुं कि हवे तमारी जिंदगीनी अमुक घड़ीओ ज बाकी छे, थोड़ा समय पछी तमारी रूह कब्ज करी लेवामां आवशे। तो ए सहाबीए हुजूरनी बारगाहमां अर्ज करी कि या रसूलल्लाह अलैहि सलातु वसलाम मने एवुं कांक काम तमे बतावो कि जे अत्यारे मारा माटे सारामां सारुं होय, केम के हवे तो जिंदगी पूरी थवानी, तो हूँ कांक एवुं काम करीने जाऊँ कि जे मारा माटे उत्तममां उत्तम होय अने अल्लाह एनाथी खुश थई जाय। ए काम हूँ करूँ ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे फरमायुं कि तमे इल्मे दीन शीखवामां लागी जाओ ने ए हालतमां तमारो इंतिकाल थाय तो ए काम तमारा माटे उत्तममां उत्तम छे, सारामां सारो काम छे। कारण के माणस ज्यारे इल्म शीखवानी नियतथी हाले छे ने तो अल्लाह ताला पोताना नूरानी फरिश्ताओने हुकम करे कि तमारी नूरानी पांखो एना कदमनी नीचे बिछावी दो, एना इस्तिकबाल माटे, एनी शान माटे, एने सन्मान माटे। आज दुनियानो कोई मोटो व्यक्ति आवतो होय तो आपणे झाजम बिछावी दईए, फूल बिछावी दईए, पण इल्म शीखवावाळो व्यक्ति केटलो खुशनसीब छे कि अल्लाहना फरिश्ताओ, नूरानी फरिश्ताओ एना सन्मान माटे पोतानी नूरानी पांखो बिछावे छे। तो एटલું બધું સન્માન અલ્લાહની બારગાહમાં એનું વધી જાય જ્યારે ઇલ્મ શીખવા માટે નીકળે ને। એટલું જ નહીં, હદીસ શરીફમાં તો ત્યાં સુધી આવ્યું કે જ્યારે ઇલ્મ શીખવા માટે બાળક ઘરેથી નીકળે જ ને તો જમીનો આસમાનની તમામ વસ્તુઓ ત્યાં સુધી કે સમંદરની મછલીઓ પણ એની માટે મગફિરતની ને બક્ષિસની દુઆ કરે। તો ઇલ્મ શીખવું એ બહુ જરૂરી પણ છે અને બહુ મોટું સવાબનું કામ પણ છે। તો હવે इंसाननी दुनियानी नज़रथी एक विचार आपणा ज़हन में आवे कि भाई हालो आपणे आपणा बाळकोने मोकलशो तो बाळकोनुं भલું थाय, एने पढ़वा माटे मोकलशो तो एनुं जीवन सुधरशे, गुनाहोना रस्ताथी बचशे, ए नेक परहेजगार बनशे तो एनुं जीवन सारुं थाहे, एने आवनार पेढ़ीने कांक सारा संस्कार शीखवाड़ी शकशे कि माँ बाप शुं कहेवाय, औलादने कई रीते एने तरबियत करवी, कई रीते एने संस्कार आपवा, बुजुर्गों साथे केम रहेवुं, नानाओ साथे केम रहेवुं, बराबर। ए बधा संस्कार ने एने बधा बाळकोने फायदो थाय। पण जे माँ बाप पोतानी औलादने इल्म शीखवा माटे मोकलशे तो माँ बापने शुं फायदो? दुनियावी नज़रथी आपणे जोईए ज्यारे के औलादनो फायदो तो ए तो माँ बापनो ज फायदो छे, बराबर। पण माँ बापने पण एनो फायदो थाय। खुद दादा बापू सरकार आ वाक्यो संभळावीने पछी कहेता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलामना जमानामां एक व्यक्ति एवो हतो कि गुनाहना ज कामो एणे दुनियामां कर्या हता अने ज्यारे एनी कबर पासेथी पसार थया ने तो जोयुं तो एने उपर अजाब थतो हतो। थोड़ाक समय पछी पाछा पसार थया तो जोयुं कि अल्लाहनी रहमतो वरसती हती। तो अल्लाहनी बारगाहमां अर्ज करी कि या अल्लाह आ शुं मामलो छे कि कबरमां जईने तो ए कांई नेकी नथी करी शकवानो कि नेकीना लीधे एना अजाब माफ थई गयो होय ने एनी उपर रहमत वरसी होय, तो आ शुं माजरो छे? तो अल्लाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलामने आगाह फरमाव्यो कि ईसा एनो जे व्यक्ति छे ए गुનેગાર હતો અને એના ગુનાહોના લીધે એને ઉપર અજાબ થતો હતો, પણ એ જ્યારે ઇન્તિકાલનો સમય નજીક આવ્યો ત્યારે ઘરે વસિયત કરીને આવ્યો હતો કે એના ઘરે જે બાળક જન્મે, જેની औरत હમલતી હતી, કે એને જ્યારે પડવા લાયક થાય ત્યારે એને મદરસામાં પડવા મોકલો। જ્યારે એમણે મદરસામાં જઈ અને બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम પઢ્યું તો મારી રહમતને અલ્લાહ ફરમાવે કે મારી રહમતને ગવારા ન થયું कि जे बापनो दीकरो मने जमीन पर रहमान अने रहीम के खूब दयाळु के एवा बाळकना बापने हूँ अजाब आपू, मारी रहमत ने गवारा न थयुं अने मैं एना गुनाहोने माफ करी अने एनी उपर
ઇનામ ને રહમતની વરસાદ વરસાવી દીધી એની ઉપર. તો દાદા બાપુ સરકાર આ વાક્યો સંભળાવીને કહેતા હતા કે જો બિસ્મિલ્લાહ પડવાથી દુનિયામાં આપણે જોઈએ તો કબરનો જે અઝાબ છે એ અઝાબથી મોટી તકલીફ દુનિયામાં કોઈ તકલીફ નથી. તો દાદા બાપુ સરકાર કહે છે કે જો બાળકને ખાલી બિસ્મિલ્લાહ પડવાથી બાપનો કબરનો અઝાબ દૂર થઈ જતો હોય તો બાળકને બિસ્મિલ્લાહ પડવાથી એની મા બાપની દુનિયાની તકલીફો દૂર ન થાય? થઈ જ જાય ને. કેમ કે કબરના અઝાબથી તો દુનિયાની તકલીફ આસાન છે. પછી બાપુ એ પણ કહેતા કે ખાલી બિસ્મિલ્લાહ પડવાથી બાળકને એના બાપને ઉપર અલ્લાહે રહમતને ઇનામની વરસાદ નાઝિલ ફરમાવી. તો બાળક બિસ્મિલ્લાહ પડે તો એના મા બાપને અલ્લાહ દુનિયામાં રોઝી અને રહમત ન આપે? ઘરની અંદર એને સુકૂન ઇત્મીનાન ન આવે એના જીવનમાં? યકીનન આવે. તો દાદા બાપુ સરકારની આ વાતથી આપણને સમજવા મળે કે જે મા બાપ પોતાની ઔલાદને મદરસામાં મોકલે, પઢાવે, દીન શીખવાડે તો એ બાળકનું તો ભલું થાય જ છે, પણ એની સાથે સાથે એનો ફાયદો મા બાપને પણ કબરને આખિરતમાં તો મળશે જ, પણ દુનિયામાં પણ મળે છે. તો આપણે બધા ઇન્શાઅલ્લાહ બચ્ચાઓને પઢાવશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ. અને ખાસ દાદા બાપુ સરકારનું જે વધુમાં વધુ ધ્યાન હતું ને એ આપણા નીતલી જેવા ગામડાઓ ઉપર હતું. આ બાપુ અવરનવર કહેતા કે સિટીમાં તો લોકો પાસે માલ હોય, સિટીમાં મોટા મોટા ઉલમાઈ કિરામ આવતા હોય, ત્યાં મસ્જિદ મદરસાઓ આસાનીથી બની જતા હોય, પણ ગામડામાં બહુ વધુ ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. એ માટેથી ત્યાં 290 જે મસ્જિદ મદરસાઓ બાપુના ટ્રસ્ટ નીચે ચાલે જ ને એમાં 70% ગામડાના મદરસાઓ હશે. 70%. કેમ કે બાપુનું વધુમાં વધુ ધ્યાન ગામડાઓ ઉપર હતું કે ત્યાંના લોકો નથી એની પાસે એટલા માલદાર હોતા કે એ પોતે કાંઈક બનાવી શકે કે પોતે એને ચલાવી શકે. ઉલમાઈ કિરામ પણ એમના એટલા બધા ટચમાં નથી હોતા કે એમને એ દીનની રાહ મળે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે જે કામ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ બાપુના ખુશીવાળું કામ છે. જે ગામડામાં એ ઈચ્છતા હતા, આજ નાના નાના ગામડા જુઓ, પચપચિયા, ખડાધાર, પડાપાદર, દલડી, એવા ગામોની અંદર પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ કુરાન શીખવાડવાવાળા ઉલમાઈ કિરામ જાય છે, એમને શીખવાડે છે. નકર આ ગામડાઓમાં આમનન કોઈક ઉલમાઈ કિરામને એક દિવસ માટે મોકલીને તો કોઈ રહેવા તૈયાર ન હોય. આજે અમે જોયું દલડીની અંદર, અમને અહેસાસ થયો, ત્યાં ખાલી ગયા ને અમે કલાક 1.5 કલાક રોકાણા, પણ અમને અહેસાસ થયો કે આવા ગામડાઓમાં આલિમે દીનનું રહેવું ને એ જ બહુ મોટી કુરબાની છે. ઘડીક લાઇટ હોય, ઘડીક ન હોય. આ તો દરેકને ફેસિલિટી જોઈએ, એસી વગર રહી ન થકતા, તો લાઇટ વગર કેમ રહેવું? પણ દાદા બાપુની દુઆ છે કે એવા ગામડાઓમાં પણ ઉલમાઈ કિરામ રહેવા માટે આજ રાજી છે દીનના ખાतिर. બાકી આપણે મૌલાનાને આપી 6000 રૂપિયા, દિવસના 200 રૂપિયા થયા. આજે એક પ્લમ્બર એક નળ હમો કરીને આવે ને તો 200 રૂપિયા કામી લે. દુનિયાની નજરથી આપણે જોઈ, પણ એ બાપુની મોહબ્બતમાં બાપુનું આખું જીવન જોઈને કે બાપુ જો કોમ માટે દીન માટે એટલી કુરબાની આપતા હોય તો આપણે પણ કુરબાની બાપુને જોઈને આપવી જોઈએ. અને બાપુના કહેવા મુજબ આવા ઉલમાઈ કિરામ આપણા ગામડાઓમાં પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મહેનત કરે જ ને આપણા બચ્ચાઓને દીન શીખવાડે જ, તો એ આપણા માટે બહુ મોટી વાત છે. બસ ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું, જો ગામ હોય ત્યાં અમુક બાબતો હોય જ તે, પણ આ મસ્જિદ મદરસો ચલાવવા માટે એ બાબતોને એક તરફ રાખવાની, એને કે આપણે આમ અંદર નહીં આવવા દેવાની. કેમ કે આ કામ એવું છે કે એ શેતાનને ક્યારેય ન ગમે. આ કામ કરીને એટલે શેતાનની કાંક ને કાંક બાબતો એમાં અડચણ આવે જ તે, પણ એને આપણે દરવાજાની બહાર રાખવાની, એને અંદર નહીં આવવા દેવાની. અને આ હંમેશા આબાદ રહે એની માટે બધાને કુરબાની આપવાની. કે આના માટે ભલે એકબીજા ન બોલતા હોય, જ્યારે કે એ પણ ન હોવું જોઈએ, પણ ન બોલતા હોય તો મસ્જિદ કે મદરસા બાબતે બોલાવીને ત્યારે આપણે બધાને એકારે બેસી જવાનું. આપણાનો બધાનો મત એક જ હોવો જોઈએ, આપણા બધાનો સપોર્ટ હોવો જોઈએ કે ભાઈ આપણું બહારનું જે કાંઈ મેટર હોય પણ આપણા લીધે મસ્જિદ મદરસાને કોઈ દિવસ નુકસાન થવું ન જોઈએ, જેથી કરીને આપણા બાળકો ઇલ્મથી મહેરૂમ ન રહે. કારણ કે આજ આપણે જોઈશ કે મા બાપ ગૌઢા થાય તો છોકરાઓ રાખતા નથી, પણ હકીકતમાં જોઈને તો એમાં મા બાપની પણ કાંક ને કાંક ભૂલ છે કે જ્યારે એને શીખવાડવાનો સંસ્કાર આપવાનો સમય હતો ને ત્યારે આપણે એ નથી આપી શક્યા. તો એ આજ નથી આપી શક્યા તો એનું પરિણામ આપણે ભોગવવું પડે. આજ આપણી સાથે એવું વર્તન કરે. જો એને જ્યારે શીખવાડવાનો સમય હતો ત્યારે આપણે એને શીખવાડી દીધું હોત કે મા બાપ શું કહેવાય, કુરાન હદીસમાં મા બાપનો શું મકામ ને મર્તબો છે,
હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને માને બાપને કેવી ઇજ્જત આપી, કેવો હુકમ છે એના માટે કે હઝરતે ઉવૈસે કરની એક તરફ હુઝુરના દીદાર હતા અને એક તરફ માની ખિદમત હતી, તો એને માની ખિદમત કરવાનો હુકમ દીધો હતો. તો એ આપણું દીન છે. અને હઝરતે મૂસા અલૈહિ સલામને કીધું હતું જ્યારે માનો ઇંતિકાલ થઈ ગયું, કોહે તોર ઉપર આવ્યા કે મૂસા હવે તમે સંભળીને હાલજો, કેમ કે તમારી પાછળ જે માની દુઆ હતી ને એ માની દુઆ માં હવે તમારી ઉપર નથી, દુનિયામાં નથી હયાત. તો એ શરીયતે મા બાપનો મકામ ને મર્તબો બતાવ્યો, પણ એ ક્યારે સમજશે? જ્યારે મદરસે આવશે તો દીન સમજશે, ઉલમાએ કિરામની સાદાતે કિરામની પાસે રહેશે તો. પણ એને કોઈ દિવસ મદરસો જ આપણે નહીં દેખાડ્યો હોય તો પછી કહે કે એ બાપા હવે તમે તમારું જોઈ લો, હું મારું જોઉં છું, એવું થાય. એટલે એ વસ્તુ ન બને. અને એમાં ખાલી મા બાપનું નુકસાન નથી, ઔલાદનું નુકસાન છે ને, કે જ્યારે મા બાપ ઔલાદથી નારાજ હોય, જો દરેક ગુનાની સજા અલ્લાહ કબર ને આખિરતમાં આપશે, પણ મા બાપને નારાજ કરવાની સજા એવી છે ને કે એ કબર ને આખિરતમાં તો મળશે જ, પણ દુનિયામાં પણ એને ઔલાદને એની સજા મળે. તો કોઈ મા બાપ ચાહે કે એની ઔલાદને દુનિયામાં સજા મળે? કોઈ દુઃખી થાય? તો એ બધુંય જોતાં આપણે આને આબાદ રાખવા માટે જે કાંઈ કરવું પડે, આપણથી જે કાંઈ શક્ય બને એ બધાએ આપણે સપોર્ટ કરવો, બધાએ મળીને આનું સંચાલન કરવું. તો ઇન્શાઅલ્લાહ દાદાપુર સરકારની દુઆથી આ ચાલશે અને એનો ફાયદો આખા સમાજને આપણને બધાને થાય. બાકી જે કાંઈ જરૂરિયાત હોય, જે કાંઈ ઘટતું હોય, કાયદા કિતાબો, મૌલાના સાહેબ બાબતે, ચટાઈ, મુસલ્લો, એ તમારે સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુનો કોન્ટેક રાખો તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ બધું મળી જાય આપણને. બરાબર? બાપુને તો તમે ઓળખો જ છો. બાપુએ પોતાનો પરિચય પણ ટૂંકો કરાયો. ખાસ તો અત્યારે આપણે 290 જે મસ્જિદ મદરસાઓ ચાલે છે એની વિઝિટ કરવા માટે, એને ચલાવવા માટે 10 ઉલમાએ કિરામ છે. એ 10 ઉલમાએ કિરામના જે હેડ હોય તો એ આપણે સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુ છે. નવા મસ્જિદ મદરસાઓ શરૂ કરવા હોય, કોઈ જગ્યાએ આપણે ઇમામની જરૂરિયાત હોય, આ વિઝિટરો પાસેથી કામ લેવાનું હોય, બીજી તહેરીકોને મિશનના જે કાંઈ મોટા મોટા કામો છે એ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દરેક કામ બાપુ જોવે છે. અને તમારે જ્યારે પણ જે કાંઈ જરૂરિયાત હશે બાપુનો કોન્ટેક કરજો, ઇન્શાઅલ્લાહ એ જરૂરત આપણે પૂરી થઈ જશે. હવે અત્યારે આપણે અહીંયા શું જરૂરિયાત છે અને શું ઘટે છે એ તમે વાત રાખો ને કઈ રીતે આપણે એનું શરૂઆત કરવી છે. તો પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે મુનીર બાપુને જે દાદાપુર સરકારના સાહેબજાદા છે, એમના જાનશીન છે, તો બાપુને આપણે ફોન કરીને દુઆ પણ કરાવડાવશું અને એમની દુઆ બાદ આપણે કઈ રીતે શરૂ કરવું છે એ પણ આપણે નક્કી કરીએ. તો વાત રાખો આપણે શું ઘટે છે અત્યારે.